तीनों लोक वरदानी तीनों जाते महारानी तीनों तापवानी आद तीनों गुण मंडिका तीनों काल मानी तीनों सगत प्रधानी स्वभाव तीनों कृतवानी तीनों गानी बार मंडिका कविता तीनों लोक वरदानी तीनों जाते महारानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, जुगो जुग अटल गुरता गदी ते शोभायमान दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की किरपा सदका गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की नूरी हजूरी दे विच जुड़ बैठण का सुभाग प्राप्त हो रहा है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रहमत सदका संध्या के सजे दीवाना विच आप हाजरियां भर रहे हाँ। रहरास साहिब के पाठ उपरंत गुर इतिहास की श्री गुरु नानक प्रकाश की जो लड़ीवार कथा पिछले दिनों तो आरंभ हुई है। चूड़ामणि कवि भाई साहब भाई संतोख सिंह की रचना, जिसकी कथा विचार के नाल बड़े प्यार अदब सत्कार सहित आप जुड़ते हाँ भावना करके। आओ कवि जी ने जिमें इस कथा की आरंभता की है, सब तो पहला अपने इष्ट देव का मंगलाचरण मंगल किया है। उस तो बाद काव्य संकेत मर्यादा का जिहड़ा मंगल है, कवि जन सारे किसी धर्म का होवे वो इस शारदा दा, विद्या दी देवी दा, कविता दी दाती दा, सरस्वती दा कह लो, जां स्वच्छ बुद्धि दा, निर्मल बुद्धि दा मंगलाचरण जरूर करते हैं। इस मर्यादा नूं ध्यान विच रखदे होया कवि जी ने जो सरस्वती मंगल किया है, उस दे अर्थ आपां बीते कल कवियां दी नज़र तो उन्हां दे नज़रिए तो कर चुके हाँ, पर विद्वानां ने इहदे अर्थ होर भी वखरे वखरे कीते है। क्योंकि हर एक दे सोचण दा तरीका वखरा हुंदा है, हर एक विद्वान दे अर्थ करन दा तरीका वखरा हुंदा है। आपो अपने एंगल तो, अपने अपने दृष्टिकोण तो, आपो अपने नज़रिए तो लिखी हुई रचना नूं कवि जन देखते हैं, विद्वान जन तो आपो अपनी सोच के मुताबिक जिस तरह की सोच उन्होंने दिमाग के उत्ते भारू हुंदी है, उस मुताबिक ही सामने रखी गई रचना दे वो अर्थ करते हैं। कवियों के ख्याल तो आपां ये कल अर्थ कर चुके हाँ। अज दूसरा ते तीसरा अर्थ आपां करना है कि विद्वान जनां ने जिहड़े एक परमेश्वर नूं मनदे है, जिन्हां दे विच धार्मिक बिरती है, जिन्हां दी आस्तिक भावना है, वो एक परमेश्वर दी चेतन सत्ता मन के, वो परमेश्वर दी चेतन सत्ता जिहदे नाल सारे जीव तुरदे फिरदे है, सारे जीवां दा जीवन संभव है, वो सत्ता स्फुरती या परमेश्वर की जिहड़ी परम शक्ति है। एक तो अर्थ करांगे आपां उस संदर्भ दे विच। दूसरा गुरमत के नज़रिए तो जिहड़े गुरु की बाणी दे प्रेमी है, वो सरस्वती या शारदा गुरबाणी नूं भी मनदे है। गुरबाणी किवें महान है, गुरबाणी की किवें महिमा कवि जी ने की है, उस नज़रिए तो भी आपां अर्थ करांगे। सो एक अर्थ करके फिर आपां अगे अगे वधदे जावांगे। आओ जिवें परमेश्वर प्रायण जिहड़ियां रूहां
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਆਸਤਿਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਸ ਕਵਿੱਤ ਦੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਵਿੱਤ ਤੀਨਾਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਨੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਚੈ ਮਹਾਰਾਨੀ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸਫੁਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਵਰਦਾਨੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਦਾਨੀ ਬਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਵਰਦਾਨੀ, ਤਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਦੈਂਤ ਹਨ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਚਾਂ ਮਹਾਰਾਨੀ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਹਾਨ ਰਾਣੀ, ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਰਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ, ਵਿਆਧੀ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਤਾਪ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮ ਤਾਪ। ਅਤੇ ਅਧਿ ਭੌਤਿਕ, ਭੌਤਿਕ ਨਾਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਧਿਦੈਵਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਪੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿ, ਵਿਆਧੀ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਤਾ। ਔਰ ਆਦਿ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਮੰਡਿਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਕਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਮੰਡਕਾ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਡਕਾ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ ਮਾਨੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਤਵ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਨੀय ਹੈ, ਮਨੋਨੀਤ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਤਵ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਮਾ, रमा, ਸਵਿਤਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਵ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕ੍ਰਿਤਵਾਨੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਗਾਨੀ ਵਰ ਕੰਡਕਾ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਨੋਂ ਗਾਨੀ ਬਰ ਵੰਡਿਕਾ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਸੋ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨਹਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ। ਇੰਦਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਰ ਵੰਡਿਕਾ, ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਵਡਿਆਈ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੀਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਜਰ ਪਾਨੀ ਕੋ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨੀ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੀਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਜਰ ਪਾਨੀ ਕੋ, ਉਹਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦਰਵਤ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਚੇਤਨਤਾ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ, ਰਾਜਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਵਜਰ ਪਾਨੀ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ, ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਤਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਸੁਖ ਖਾਨੀ ਖਾਲ ਖੰਡਕਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਲਿਆਣ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਉਤਪਤੀ, ਲੈਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਸਫੁਰਤਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਵਾਨੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਖਾਨੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਖਲ ਖੰਡਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਬਾਗਬਾਨੀ ਜੋਤ ਬਿਦ ਤਾਨੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫੁਰਤਾ, ਸੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੰਮਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਹਾਨੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਸਫੁਰਤੀ, ਉਹ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਕ, ਇਹ ਵਚਨ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋਤ ਵਿਦਤਾਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਮਦੂਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਰਸਨਾ ਬਸਾਨੀ ਜੈਤ ਜੈਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੇਵਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ,
ਮੇਰੇ ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫੁਰਨ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੈਤ ਜੈਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਡਕਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਵਿਤ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਕਵਿਤ। तीनों लोक बारदानी तीनों रथ महारानी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਨੀ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਦੈਂਤ, ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਚਾ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਗਾਵੈ ਤੁਧਨੋ ਪਾਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਸਭ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਵਤੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। तीनों तापहानी आद तीनों गुण मंजका। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਸੰਤਾਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਮੰਡਕਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀ ਜਨ ਕਵੀ ਜਨ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਫੁਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵਿਦਵਤਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਡਕਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। तीनों काल मानी तीनों शब्द प्रधानी कव। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ, ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੈਤਾ ਕਰਨੀ। ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। तीनों कृत वाली तीनों गानी बार बंडका। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੇਵਤੇ, ਮਨੁੱਖ, ਦੈਤ, ਸੁਰਗ, ਮਾਤ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰ ਬੰਡਕਾ, ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ, ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। दीने राजधानी बज्र पानी को कृपान पानी। ਔਰ ਤਕੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਫੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। जानी मैं भवानी सुख खानी खाल खंडका। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ।
ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੰਨਦਾ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਲ ਖੰਡਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਬਾਗਬਾਣੀ ਜੋਤ ਬਦਤਾਨੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋਤ ਵਿਦਤਾਨੀ, ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਚਾਨਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਰਸਨਾ ਬਸਾਨੀ ਜੈਤ ਜੈਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਹੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਸਫੁਰਨ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਲਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ। ਜੈਤ ਜੈਤ ਮਾਤ ਚੰਡਕਾ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਗਲ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਨਿਤ ਨਯੋ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੰਨਣ ਪੂਜਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਪਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਈ ਦਾ ਨੱਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਧਾਗਾ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ, ਤਰਲ ਤੋਂ ਤਰਲ, ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਔਰ ਨਿਤ ਨਯੋ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਨ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ,
ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਤ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਚਿੱਤ ਕਹੀਏ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਸੁਫੁਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜਾਨ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੈਤਨਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਸਦਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਮਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਲ ਖੇੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਸਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਜੋ ਚਰ ਚਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਚਰ ਅਤੇ ਅਚਰ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ, ਸੁਫੁਰਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੜ ਹਨ, ਅਚਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਰਗੀ ਉਪਮਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਅੰਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮ ਭੋ। ਅੰਗ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਨ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਤਮ ਭੂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਦਮਾ ਪਦ ਪੰਜਕ ਤੰਗ ਅਰਾਤੀ। ਔਰ ਪਦਮਾ ਪਤ, ਪਦਮਾ ਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਨ ਤਾ ਕਰ ਬੰਦਨ ਕਹਿ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜ ਖਤੰਗ ਅਰਾਤੀ, ਪੰਜ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਮ। ਕਾਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜ ਤੀਰ ਮੋਹਨ, ਤਾਪਨ, ਵਸੀਕਰਨ, ਉਤਮਾਤਨ, ਉਤਚਾਟ। ਪੰਜ ਤੀਰ ਮਦ ਮਦਨ ਕੇ ਰਹੇ ਬਿਰਹੋ ਤਨ ਕਾਟ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰ ਹੈ। ਕਾਮ ਜਦੋਂ ਵਿਆਪਦਾ ਨਾ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਹਨ, ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਪਨ, ਤਨ ਦਾ ਤਪਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨ ਦਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਤਮਾਤਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਜਾਗਣੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਤਚਾਟ, ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਪੰਜ ਖਤੰਗ, ਖਤੰਗ ਨਾਮ ਤੀਰ ਦਾ। ਅਰਾਤੀ, ਪੰਜ ਤੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਤੀ ਕਹੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਵਾਯੂ ਬਨਾਇਕ ਵਾਯੂ ਸਖਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਯੂ ਨਾਮ ਹੈ ਪਵਨ ਦਾ, ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਵਿਨਾਇਕ ਨਾਮ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਯੂ ਸਖਾ, ਸਖਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਦਾ। ਵਾਯੂ ਦਾ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਯੂ ਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਨ ਰਾਏ ਬਿਰਖਾ ਬਿਕ ਸੈਲਨ ਪਾਤੀ। ਔਰ ਬਨ ਰਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬੂਟੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਖਾ ਬ੍ਰਿਖ ਸੈਲਨ ਪਾਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਨ ਪਾਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵਜਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਧਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਜਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨੁੱਖਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਾੜ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਰੇ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥੂ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਚਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਰਖਾ ਬ੍ਰਿਖ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਖ ਤੇ ਆ ਬ੍ਰਿਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਰਛ, ਤੇ ਆ ਬ੍ਰਿਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗੇ ਆ, ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਲਨ ਪਾਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦੈ ਸੂਰਸ ਸੇ ਉੜ ਅੰਤਕ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ, ਦਹ ਕਹੀਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰ, ਸਸੀ, ਉੱਡ, ਅੰਤਕ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਨਕਸ਼ਤਰ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਅੰਤਕ, ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਮਦੂਤ ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਸੰਗਾਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਦਾਨਵ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਔਰ ਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦਾਨਵ, ਪਿਸਾਚ, ਰਾਖਸ਼, ਦੈਂਤ, ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਾਨਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੈਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਾਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਸੰਗਾਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਤ੍ਰੀਮਤਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਨਤਾ ਕਰ ਬੰਦਨ ਕੈ ਨਿਤ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਦਨਤਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਦਨ ਕੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਦੇ ਖਿਆਤੀ। ਸੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕੰਦ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁਕੰਦ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਿਆਤੀ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਖਿਆਤੀ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੰਗਲ।
ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਹੀਏ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਹਨ, ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਔਰ ਨਾਨਕ ਅਨਕ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮ ਜੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਕਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ, ਉਹ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਸ਼ਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਧਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਰਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਅਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਨਾਥ ਹਨ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਰ ਬੰਦਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੰਦਨਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੁਗਲ ਚਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਔਰ ਮੱਥਾ ਕਿਵੇਂ ਟੇਕਦੇ ਆ? ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਧਰ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ, ਕਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋਈਆ ਬਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਬਰ ਚਾਰ। ਹਾਂ, ਬਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਮੂਰ ਉਦਾਰ ਸੁਹਾਵੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਮੂਰ ਉਦਾਰ ਸੁਹਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਮੂਰ ਉਦਾਰ ਸੁਹਾਵੈ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਦਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਹਾਵੈ ਕਹੀਏ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਾਂ ਸਖੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਮੂਰ ਉਦਾਰ ਸੁਹਾਵੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਪਕਾਰ ਸਖਾ ਸੁਪਕਾਰ ਸਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਸੁਖ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਦਾਈ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਮ ਪਾਰ ਕਰੈ ਔਰ ਮੋਹ ਬਸ ਜਾਵੇਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਤਮ ਪਾਰ ਕਰੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗ ਜਾਲਨ ਤੇ ਜਮ ਜਾਲਨ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਮਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਗ ਪਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਲ ਕਾਲਨ ਤੇ ਤਦ ਕਾਲ ਛੁਟਾਵੇ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਝਗੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਰਬਿੰਦ ਵਿਖੇ ਗੁਣ ਇਹ ਸਭ ਹੋਹੇ। ਅਰਬਿੰਦ ਵਿਖੇ ਗੁਣ ਇਹ ਸਭ ਹੋਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕਮਲ ਦਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦ ਵਿਖੇ ਗੁਣ ਇਹ ਸਭ ਹੋਹੇ, ਤਬੈ ਉਪਮਾ ਪਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਸੁਹੱਪਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਂਝਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ
ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਿੰਦ ਵਿਖੇ ਗੁਣ ਇਹ ਸਭ ਹੋਹੇ, ਤਬੈ ਉਪਮਾ ਪਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਏਕ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮੰਗਲ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਵੀ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਅੰਗਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਗਦ, ਗਦ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਅੰਗ ਕਹੀਏ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਕੰਦਨ ਬਿਘਨ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੋਭਾਮਾਨ। ਬਦਨ ਸੁਮੰਗਲ ਸਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਗਲ ਸਾਲ, ਸਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ, ਪਰਨ ਕਹੀਏ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਲ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਲ ਕਹੀਏ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਏਕ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮੰਗਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਰ ਪਰ ਅਮਰ ਜੀ। ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਨਰਨ ਦੁਖ ਹਰਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਰਨ ਦੁੱਖ ਹਰਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਜਾਨ ਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਬੱਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਬੱਬ ਨੂੰ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਆ ਕੌਣ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਗਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਰੁਦਨ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛਹਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਬੱਬ ਆਪ ਹੀ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪਰਯੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੁਜਾਨ ਕਹੀਏ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਏਕ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੰਗਲ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਬਿੱਤ ਰਜਨੀ ਅਵਿਦਿਆ ਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੋ ਤਿਮਰ ਹਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਨੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਸੂਰਜਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭੋਗ ਸੇ ਕੰਕਰ ਬਾਰ ਕੀਨੈ ਬਿਰਹੋਂ ਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚਕਵਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਕਵੇ ਚਕਵੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕਵੇ ਚਕਵੀ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਕਈ ਜਾਓ ਨਿਸਬੀਛਰੈ ਆਏ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਕਵੇ ਚਕਵੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਛੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਓਡ ਕਲਮਲ ਕੰਦਲ ਦੁਰਾਏ ਦਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ, ਲੜੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਕਹੀਏ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਲਮਲ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੁਰਾਏ ਦਲ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਲ ਪਾਲ ਗਿਆਨ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਵ ਕੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੇਮੁਖ ਕਮੁੰਦ ਦੁਖ ਸਨਮੁਖ ਕੰਜ ਸੁਖ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗਤੀਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇੜਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖਿੜਦੀਆਂ, ਖਿੜਾਓ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੂਰਜਵਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਨਮੁਖ ਕੰਜ ਸੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ, ਜੀਆ ਹੋ ਰਹਿ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਿਪਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਬਾਣ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਸਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ, ਨਿਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋਹੜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਤਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਪੀੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਅਮਰ ਦਰਸ ਭਾਨ ਲਛਣ ਸਮਾਨ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਂ ਲੱਛਣ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ। ਏਕ ਕੌਣ ਅਦਕ ਪੈ ਤਬਤ ਬੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੱਧ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਪਤ ਵਿਹੀਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਪਾ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗਰਮੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੂਲਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੋਹਰਾ ਅਤੇ ਸਵਈਆ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਪਾਸ ਪਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਤ ਸੁੰਦਰ। ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧੂੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੂੜੀ ਦੇ ਕਣ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੀਲਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕੰਦ ਸਕੀਰਤ ਮਦ ਬਸਾਨਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਗ ਹੈ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧੂੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ, ਜਸ, ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਮਲਤਾ ਕੋਮਲਤਾ ਇਪਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਨਰਮ ਹਨ, ਕੋਮਲ ਹਨ। ਨਿਰਲੇ ਪੱਤਾ ਸੀ ਨਰਲੇ ਪਸਮਾਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਖ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਕਮਲ ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਖੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਕ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਜੋ ਭਵ ਭੂਰ ਭਰਾ ਸਰਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਵ ਭੂਰ ਭਰਾ ਸਰਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਸਰਸੀ ਕਹੀਏ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਬਾ ਲਬ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਿਤ ਊਰਦ ਸੋ ਬਿਕਸਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਊਰਦ ਕਹੀਏ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਸਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਸੇ ਅੰਗਦ ਕੇ ਪਗ। ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਗਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵਿਗਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਰਬੰਦ ਸੇ ਅੰਗਦ ਕੇ ਪਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੱਗ ਕਹੀਏ ਚਰਨ ਹਨ। ਮੋਖਦ ਏਕ ਬਸ਼ੇਕਤਾ ਜਾਨਾ। ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਸਦਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਖਦ ਏਕ ਵਿਸ਼ੇਖਤਾ ਜਾਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਮੋਖ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਬਸ ਪਿੱਛੇ 2 ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਭੁਲੇਖੇ ਬਸ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਲ ਦੋਹਰੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਵੀ ਜੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ ਜੀ। ਅਮਰ ਦਰਸ ਭਾਨ ਨਸਣ ਸਮਾਨ ਸਭ। ਏਕ ਗੁਣ ਆਦਿਕ ਪੈ ਤਾਪਤ ਬਹੀਨ ਹੈ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ आगम पूरन मोहे मया तार। अंधकूप महापयान नानक पार उतार।